அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து. நான் தீன் பேசுகிறேன், நியூயார்க்லேருந்து. இந்த நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அப்படின்ற பாட்டு கேட்டிருப்பீங்களே, அதுதான் இந்த வீடியோ. இதில் கடைசியாக ஒரு முத்தாய்ப்பாக அழகான முறையில் போட்டிருப்பா. அது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். இந்த வெட்டி நியாயம் பேசுகிறவங்க, இந்த உபதேசம் செய்கிறவங்க. ஏன்னா எந்த கெப்பாசிட்டியில், எந்த தரத்தில், எந்த அனுபவத்தில் நீ வந்து என்கிட்ட சொல்கிற, நீ என்னை விட சிறப்பாக செஞ்சிட்டேன்ட்டு அதை கொண்டாந்து என்னோட செஞ்சது தவறுன்னு சொல்கிற. பாயிண்ட் புரியுதா? இது எனக்கு அழகாக அப்படியே ரெசனேட் ஆகுது. அவர் பேச பேச பல தடவை அவர் பேச போகும்போது என் மைண்ட் வாய்ஸாக அவர் பேசுகிறாருன்ற மாதிரியே தோணுது. ஆனால் அவர் வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் பேசுகிறாரு. ஆனால் அது எனக்கு சில சமயம் அழகாக ரெசனேட் ஆகுது. அந்த அந்த வாய்ஸ் கிளிப்பை மட்டும் அப்படியே எடுத்து போட்டலாமான்னு கூட ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். இதை கொஞ்சம் கேளுங்க. I want to go across to PTR. Mr. Tyagarajan is a man who in his private capacity, in his initial capacity as a private investor, spent a lot of time looking at financing and also probably complaining about what was wrong with the way politicians used to run finances, and now finds himself having to manage public finances as the finance minister of Tamil Nadu. Data. இதுதான் கேள்வி. இது கேள்வி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் இதில் கடைசியில் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் கூப்பிட்டு போயிடுறேன். You myself, I'll get the BJP spokesperson to respond, but I have another question for you before we conclude, which is, where does this debate go from here? It's become bigger now than at any time in Indian politics because there's a pushback against the Revadi culture from none less than the Prime Minister, which has never happened. This whole idea that the poor must be given, because the Prime Ministers and the BJP is trying to make the point that if there is something which leads to empowerment, you build something, it has a multiplier. Those are the kind of welfare schemes we should be investing in, rather than just subsidies which take care of your immediate requirement but don't build any capacity, whether it is physical capacity or technical capacity or intellectual capacity or ability to work in the future. That's the differentiation the Prime Minister is trying to draw, which is crucial for the government and for Indian politics at this juncture. இங்கே இவர் ஆன்சர் பண்ணுவார். இருந்தாலும் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல. என்னென்னா, இங்கே காலப்போக்கில் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரைம் மந்திரி அல்லது சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து அவங்களோட ரோல் மறந்து சில சமயத்தில் பேசுகிறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க தோணுது. ஏன்னா லைட்டாக அந்த சர்வாதிகார தோரணையும் சர்வாதிகார சாயலும் மறைமுகமாக அது தென்படவும், ரொம்ப டீப்பாக அறிவுறுத்தல்லாம் வந்து டிக்டேஷன்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வர்றது வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நாட்டுக்கு அழகல்ல. அதுதான் இவர் இதுக்கு முந்தி கொடுத்த பதிலை அழகாக கொடுத்துருப்பாரு. ஆனால் அதை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை குறிப்பிடறதுக்கு காரணம் வந்து, இது என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் பர்சனல் அந்த டொமைனில் வந்து இந்த வாசகம் அழகாக என்னை நோக்கி விமர்சிக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது பொருந்துங்கிறதுனால தான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி அதை அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தேன். இப்போ அதை கேளுங்க. Well, first of all, I apologize. I only gave a time from 7 to 7:30. I have another thing to go to, so I'm going to drop off. I didn't expect to go on a debate. I was supposed to be interviewed by Akshay Nath. Then the game was switched on me. I agreed to come on. I'm just going to make the point. Yes. Either you must have a constitutional basis to say what you're saying, in which case we all listen. Or you must have some special expertise. You must be a double PhD in economics. You must have some Nobel Prize. You must have something that tells us that you know better than us. Or you must have a performance track record that shows that you have grown the economy wonderfully, that you have brought down the debt, that you have increased the per capita income, that you have created jobs. Then we say, oh, we listen. When neither of these is true, why should we listen to somebody's view? What makes that the gold standard? What makes that the word of God? I'm a believer. I believe in God. I don't believe that any man is God. Why should I take somebody's perspective? The election gave me the right to do what I'm supposed to do. My chief minister gave me a job to do. I'm doing it well. I'm outperforming the union government by a lot. I guarantee I'll continue to do that for the next 3 years. We are huge net contributors to the union exchequer. Huge. 1 rupee goes from us, we hardly get 35, 33 paisa back. What more is it you want me to do? Why should I listen? On what basis? Do you have a constitutional basis? No. Are you a financial expert? No. Do you have a Nobel Prize? No. Have you performed better than us? No. On what basis should I change my policy for you?
Is எக்ஸாக்ட்லி. this some like extra constitutional diktat that's coming from heaven? What are you talking about? புரியுதா உங்களுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னு? அதாவது நான் ஏன் உன் பேச்சு கேட்கணும்? I want to go across to PTR. Mr. Tyagarajan. இதுக்கு வர அப்புறமா நான் ஏன் உன் பேச்சை கேட்கணும்? நீ அப்படி என்ன என்னை விட பெருசாக சிறப்பாக செஞ்சிட்ட, இதை உனக்கு என்ன சிறப்பு அங்கீகாரம் இருக்கா கான்ஸ்டியூஷனில்? இல்லை நீ ஹெவன்லேருந்து குதித்த கடவுளா அப்படின்ட்டு ரொம்ப தெளிவாக நாங்கள் அனுப்புறதுலேருந்து ஒரு 35 காசு வர்றதே பெரிய சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாப்புல. இது என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் என்னை நோக்கி விமர்சிக்கிறாங்கல்ல நாகூரில் உள்ளவங்க சில பேர். அப்போ நீ என்ன ஆணி பிடிங்கிட்டேன்ட்டு என்ன நீ வந்து சொல்கிற? இந்த சமூகத்துக்காக நீ சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு பெரும் தொகையை நீ வந்து சமூகத்துக்காக செலவழிச்சிட்டியா, இல்லை தனி மனித அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்காக, இல்லை இந்த சொசைட்டியோட முன்னேற்றத்துக்காக நீ எந்த வகையில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதில் ஒரு ரிசல்ட்டை சாலிடாக நீ காட்டியிருக்கிற? செலவு பண்ணியிருப்பாங்க பேரை போட்டு அச்சடித்து உபயம் இப்படி அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஹதியா இன்னவங்க அம்மா பேர் அப்பா பேர் பாட்டி பேர் பாட்டம் போர்டெல்லாம் போட்டு ஏதோ டியூப்லைட்டோ ஃபேனையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதாவது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லலை. பட் ப்ரொடக்டிவாக என்ன செஞ்சுருக்கிற, என்ன வந்து விமர்சனம் பண்ணுற? நான் செய்கிறேன், நான் சொல்கிறேன், நான் சொல்யூஷனை கொண்டாந்து பிரச்சனைக்குரிய சொல்யூஷனை தீர்வையும் வைக்கிறேன், பிரச்சனையும் வைக்கிறேன். நான் பிரச்சனையை மட்டும் பேசிட்டு போகல, அதுக்குரிய தீர்வையும் வைக்கிறேன். என்னோடய இன்டலெக்சுவல் கெப்பாசிட்டியில் இருந்து நான் ஒரு தீர்வை கொண்டாடுறேன். எப்பா இப்படி இருக்குது மார்க்கெட்டு, இப்படி இருக்குது, நீ இப்படி படிச்சுன்னா இப்படி முன்னேறுவா, இதோடு சேர்ந்து இதை ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸில் ஏதாச்சும் பண்ணுன்னு அதையும் கொண்டாந்து வைக்கிறேன். அதுக்கு உரிய ஆஃபரையும் கொடுக்குறேன், அதுக்குரிய ஸ்பான்சரையும் பண்ணுறேன். ஏன்னா மற்றபடியாக வெறும் பிரச்சனையை மட்டும் பேசிட்டு போகல. ஸோ நீ என்னை விட சிறப்பாக ஒரு வியூகத்தை வகுத்து மக்கள் மத்தியில் விவரித்து ஒரு 4 வரி கூடுதலாக எழுதிட்ட, அல்லது தெளிவாக மக்கள் முன்னுக்கு வந்து பிரச்சனைகளை அலசி ஆராய்ந்து பேசிட்ட. என்னத்துக்கு நீ வந்து எந்த அடிப்படையில் உனக்கு சிறப்பு அங்கீகாரம் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அடுத்தவங்கள என்னை வந்து விமர்சிக்கிற? இதுதான் என்னோடய பார்வை. இது அப்படியே அவர் சொல்கிறதுல பெரும்பாலான இது வந்து கான்டெக்ஸ்ட்டு, அவர் சொல்கிற கான்டெக்ஸ்ட்டை தவிர்த்து விட்டுட்டு என்னோடய கான்டெக்ஸ்ட்டை போட்டு பேசினாவே அழகாக ரெசனேட் ஆகுது. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ துவக்கத்துலேருந்து பார்ப்போம் இந்த இதை. Is a man who in his private capacity, in his initial capacity as a private investor, spent a lot of time looking at financing and also probably complaining about what was wrong with the way politicians used to run finances, and now finds himself having to manage public finances as the finance minister of Tamil Nadu. Data suggests, and I'm not just talking about Tamil Nadu, I'm talking about the country per se, that state after state, in a very acute level of financial distress, states like Punjab, Rajasthan, Bihar, Kerala, Uttar Pradesh, West Bengal, where the debt to state domestic product ratio is in the early 50s, late 30s. This is deeply problematic. And in the midst of all of that, Indian politics finds itself in a raging debate about freebies. What is a freebie? Who defines what is a freebie? Who regulates? Should freebies be regulated? And if so, who should regulate those freebies? Mr. Tyagarajan, welcome. Thank you. Actually, if you don't mind, I'll step back a bit. This debate has already occurred once when the 15th Finance Commission's terms of reference were put out. Those terms of reference included a line that said that there should be a discouragement of populist measures. And when it was discussed, the implication was that whatever is called freebies was populist measures. And at the time, finance minister after finance minister, delegation after delegation, spoke to eminent economists like Dr. Anup Singh, who was on the panel, and other bureaucrats like Dr. Shaktikant Das or Mr. Shaktikant Das, who is now the RBI governor, and N.K. Singh, my friend Mr. N.K. Singh. And we asked the same question. We said, how do you define what is a good freebie, what is a bad freebie? I'll send you a clip later if you want. I have gone through an extensive analysis of schemes that were given for free, all the way from something like free food in schools and free laptops to students, all the way to what I consider the most extreme kind of waste of money in the name of a freebie, which is 25,000 rupees per woman, which is 50% discount on buying two-wheelers. So, of course, there's a wide range of programs. And then there's nuanced ways to look at it. Is it accretive? Is it an investment in human capital? Is it a risk mitigator?
Is it something that will not stoke inflation? So there are many nuances to it. What I am surprised about at this point is just two things. One, on what basis is the Supreme Court the arbiter of how the money is spent? There is no place in the Constitution, not only in our Constitution, in almost any democratic Constitution. There is no place where the Supreme Court gets to decide, or any court gets to decide, how the people's money gets spent. That is the exclusive domain of the legislature of elected people, whether that is Congress in the United States in the presidential system, or the Parliament in the UK, or the legislatures in the states. So my first question is, why is the Supreme Court in this debate? The second question I have is, if this is such a bad thing, why was the Honorable Prime Minister, the man who flew down from Delhi to Chennai to inaugurate the 25,000 rupee per scooter scheme for the ADMK government, in my opinion, the simple worst freebie that existed in the entire history of Tamil Nadu. It was pollution-inducing, anti-public transport, lot of fraud. It was in every way a bad scheme. Why did the Prime Minister come to inaugurate that if he is so much against the freebie culture? These are only two questions I ask. But you also come from a state where political parties have promised free saris, free mixers, free grinders, free televisions as part of the election manifesto. And if you're saying, why is the Supreme Court involved? Can I turn around and ask you this question, PTR? Who then should decide? Can netas be trusted to decide what is a good freebie, what's not? Because their primary concern oftentimes when they're trying to spread in new states is to win elections. And therefore, if at this moment Kejriwal wants to win the hearts and minds of the people of Gujarat, he will be willing to say whatever. Ultimately, once you come to power, then you have to deal with the consequences. But in the build-up, not just Kejriwal, any neta in opposition can make any promise. So if you're having a problem with the Supreme Court determining, but then who decides should? இந்த கேள்வியோட ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் என்னென்னா, யார் டிசைட் பண்ணுறது? நேதாவை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாமா? நேதாங்கிறது அரசியல் தலைவர்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அவங்க டிசைட் பண்ணுறது சரின்ட்டு நம்ம அவங்களோட உத்தரவாதத்தை அல்லது ப்ராமிஸை தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நம்ம ஏற்றுக்கலாமா? தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அவங்க இந்த மாதிரி இலவசத்தை அள்ளி தெளிக்க நம்ம விட்டு வைக்கலாமா? அதுக்கு அனுமதிக்கலாமா? அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வியை கொண்டு போகிறாரு. இவர் கேள்வியை கொண்டு போகிற நோக்கம் என்னென்னா, இப்போ யாராச்சும் இங்கே ஒரு போலீஸ், அதாவது போலீசிங் இன் த சென்ஸ் சம்மன், யாராச்சும் ஒருத்தர் இங்கே அதை விட அதிகாரம் படைத்தவராக இருந்து குறுக்கால ஒரு முட்டுக்கட்டை போடணும், அது சுப்ரீம் கோர்ட்டோ இல்லை பிரதம மந்திரியோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூப்பர் பவர் உற்பத்திக்கு இவங்க வித்துடுறாங்க. இங்கே அடிப்படையில் இவங்க கவனிக்க தவறுறது என்னென்னா, த பீப்புள் ஆர் த சுப்ரீம் பவர். த பீப்புள் ஹூ எலெக்ட், மக்கள் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ, யார் ஓட்டு போடுறாங்களோ அவங்க தான் சுப்ரீம் லீடர். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்கள் சுப்ரீம் லீடர் கிடையாது. இது சன்னமாக எதை நோக்கி போகுதுன்னா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதம மந்திரியாக இல்லை மந்திரியாக இல்லை முதலமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க சுப்ரீம் பவராக கன்சிடர் பண்ணுற லெவலுக்கு மென்டாலிட்டியை மலைமாற்றம் செய்கிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆபத்தான விஷயம். ஏன்னா இது டெமோக்ரஸிக்கு நேர் எதிர்மாறான விஷயம். இது ஒரு சர்வாதிகார பதவி பொறுப்பு குவியல், அதிகார குவியல் அப்படின்ட்டு நம்ம கருதலாம். இந்த போக்குக்கு போணுச்சுன்னா, ஏற்கனவே இந்த மென்டாலிட்டி, இவர் கேட்குற கேள்வியோட மென்டாலிட்டி பார்க்க போகும்போது, அதுவும் ஒரு ஊடகத்துலேருந்து கேட்க போகும்போதே ரொம்ப அச்சுறுத்தலாக இருக்குது. ஆனால் ஊடகத்துலேருந்து கேட்குறது மற்றவங்களோட ரூலிங் பார்ட்டி யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட அரசியல் கட்டமைப்புலேருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வையாகத்தான் இவர் பிரதிபலிக்கிறார். அப்போ அந்த பார்வை ஏற்கனவே, அந்த மென்டாலிட்டி ஏற்கனவே அங்கே யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு நபர்கிட்ட அதை தக்க வைக்க பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் பார்க்குறோம். ஏன்னா இந்த ஜிஎஸ்டிலேருந்து எல்லா அதிகாரத்தையும், அதிகார உச்ச வரம்பு அம்புட்டையும் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் அவர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டமும் ஒரு மனநிலையும் உற்பத்தி ஆயிடுச்சு. This be regulated at all? Can netas be trusted? Because if they are to be trusted, if some of these Indian states like Punjab, like Andhra Pradesh were independent republics like Sri Lanka, they'd be in a very bad and dangerous situation. Okay, can I answer now? Yes, you were expounding something for so long I lost the plot. But my point is, that's what a democracy says the people should decide. In a democracy, the people's vote is
supreme. Those they elect get to answer to the people what they have done. If you say that Tamil Nadu is a state that has done a lot of freebies, I say two things. Tamil Nadu, of all the states in India, if you combine per capita GSDP plus human development plus social development plus gross enrollment ratio plus doctors per 1,000 people, we are the number one state in the country. What is wrong with my performance that you tell me you know better than me how to run the state? I say that my fiscal deficit is 3.5%, well below the borrowing limit, and the unions are at 7%. I say my per capita income is more than double the national average. I say that my inflation is lower than the national average by 2.5%. Why do you assume that somebody can tell me how to do my job better? Do the people will decide whether I'm doing a good job or not? Who is this other party required? If the netas cannot be trusted, what is the notion of democracy? Which neta can be trusted? There is no categorization of netas. Good neta, bad neta. That's what the people get to decide in an election. What more do we need? Okay, that's an important and strong counter. Instead of getting into an argument with you myself, I'll get the BJP spokesperson to respond, but I have another question for you before we conclude. இதுதான் இதில் முக்கியமான இந்த டிபேட்டோட இந்த பேட்டியோட முக்கியமான விஷயம். ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் நீங்கள் சரியாக. ஒரு பகுதியில் வந்து என்னட்ட என்னையா குறை பார்த்த நீ என்னை விட என்னையா சிறப்பாக செஞ்சிட்ட, நீ என்னட்ட குறை கன்ற, இல்லை நீ உனக்கு அதிகாரத்தை கூடுதலாக கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கா, இல்லை உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸில் தேசிய அளவில் நீ எதுவும் பெரிய வகையில் மாற்றத்தை நிகழ்த்திட்டியா, மற்றபடி என்னோடய ட்ராக் ரெக்கார்டை எடுத்துப்பார், அது போக எங்களோட தமிழ்நாட்டோட ட்ராக் ரெக்கார்டை எடுத்துப்பார், எந்த வகையிலையும் நாங்கள் வந்து இன்னது ப்ளஸ் அதுன்னு அடிக்கிட்டே போகிறார், அந்த அத்தனையிலையும் நாங்கள் ஒன்றும் மற்ற மாநிலங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் குறைஞ்சில்லை, இன்னும் மேலோங்கி தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு அடுக்கடுக்கான பாயிண்ட்டுகளை கொடுத்துட்டு போய் கடைசியில் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறார். நீ ஒரு நபர் வந்து எங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு வல்லுநராக இருக்கணும், இல்லை அவரோட அனுபவத்தில் அவர் சாதிச்சிருக்கணும், இல்லை அவர் பரவலாக எல்லாராலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு செயலை சிறப்பான ஒரு தீர்வை நிறுவி அதில் வந்து அவர் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கணும். எதுவுமே இல்லைங்க போகும்போது நீ எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறீங்க, எங்களோட கடந்த கால ரெக்கார்டு எடுத்து பாருங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அடக்கி கொண்டாந்துட்டு இதுதான் முத்தாய்ப்பாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் உள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டில் உள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டும் இதே தான். ஆனால் சொல்கிற நீங்கள் 25,000 இலவசம் ஸ்கூட்ரு வாங்கிறதுக்கு பெண்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்கீமை வந்து ஆதரிச்சிட்டு போனீங்களா வந்து அது உள்ளதிலே ஒஸ்ட்டு ஸ்கீம் ஆச்சு. ஏன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து அது தவிர்க்குது. ரெண்டாவது எல்லாருக்கையும் ஸ்கூட்ரு கொடுத்து பெட்ரோல் ஃபாசில் ஃபியூயல் கார்பன் எமிஷனை வந்து அதிகரிக்குது, சுற்றுச்சூழல் மாசு அதனால் ஏற்படுது. ப்ளஸ் வந்து டிராஃபிக் ஜாம் ஆகும். நிறைய பேர் வாகனங்கள் ஈஸியாக வாங்கி கையில் வச்சு வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா பெட்ரோல் போடுற செலவு இதெல்லாம் வீண் பர்டன் தான், மேற்கொண்டு மக்களுக்கும் பர்டன், ப்ளஸ் வந்து அரசாங்கத்துக்கும் பெட்ரோல் இறக்குமதியில் பர்டன் ஆகுது. ரெண்டாவது சமூக சுற்றுச்சூழலுக்கும் கேடு விளைவிக்குது. ஏன்னா 25,000 ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகும்போது எல்லோரும் ஸ்கூட்ரு வாங்குவாங்க. ஸ்கூட்டர்னு ஒன்று இருந்தால் வெளியே போகணும்னு தோணும். அப்போ நிறைய கார்பன் எமிஷன் வெளியே அதிகமாகும். அப்போ அனைத்து வகையிலையும் இது வந்து மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நேர் எதிரானது. அப்போ மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன் முக்கியம், ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆள் ஒரு ஸ்கூட்டரில் எரிக்கிற எரிபொருளில் ஒரு 50 பேர் 60 பேர் ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண போகும்போது அதுக்குரிய எரிசக்தியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய புகையும் கார்பன் எமிஷனும் கட்டுப்படுத்தப்படுது. அப்படிங்கிறதுனால தான் மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிட்டி நகரப்புறங்களில் வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்க போகும்போது மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து இன்னும் கார்பன் எமிஷனை கட்டுப்படுத்துது. ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் வந்து கார்பன் எமிஷன் இல்லை. ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இவர் ஆர்குமெண்ட்டை முன் வைக்கிறாரு. இது ஒரு சிறப்பான டிபேட்.